वेरी गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास। प्यारे बच्चों, तुसी सब ठीक हो? वेरी गुड। तुसी हमेशा खुश रहो। बच्चों, तुसी इस चित्र नूं वेख के दसो कि ये चित्र किसदा है। ये चित्र किसदा है बच्चों? चित्र नूं ध्यान नाल देखो ते तुसी सारे दसो कि ये चित्र किसदा है। किसदा है बच्चों चित्र? श्री लाल बहादुर शास्त्री दा। किसदा है बच्चों? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी दा ये चित्र है। लाल बहादुर शास्त्री बच्चों कौन सन? भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री। कौन सन बच्चों? भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री। बच्चों ये है पाठ 18 श्री लाल बहादुर शास्त्री। अज असी इस पाठ की रिविजन करांगे, इसके प्रश्न उत्तर दे अते अभ्यास दे। बच्चों, जदों श्री लाल बहादुर शास्त्री इस पाठ में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन बारे दस्या गया है। एक प्रधानमंत्री के रूप में बच्चों उन्होंने देशवासियों ते जिहड़ी छाप छड्डी वो सदा लई उन्होंने अमर कर गई। ते उन्होंने देश नूं किहड़ा नारा दिता? जय जवान अते जय किसान का नारा भी दिता। बच्चों, इस पाठ की श्री लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी असी अज शॉर्ट रूम विच करनी हाँ। ये पाठ पहला भी असी 2 बारी तुहानूं पढ़ा चुके हैं। बच्चों, जो पंडित नेहरू का देहांत हो गया तो सब पासे हाहाकार मच गई कि लोग सोचन लगे कि हुण देश की बागडोर कौन संभालेगा ते देश नूं तरक्की दिया लिया ते कौन ले जाएगा। उस वेले एक छोटे जे कद वाले इंसान लाल बहादुर शास्त्री जी अगे आए तो उन्होंने भारत देश की वागडोर संभाली। भावे वो 1.5 साल प्रधानमंत्री के पद ते रहे, पर वो जिन्ना समा भी प्रधानमंत्री के पद ते रहे उन्होंने ऐसे काम किए कि अज भी भारत के इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम बड़े मान और सत्कार नाल लिता जाता है। शास्त्री जी का जन्म बच्चों 2 अक्तूबर 1904 ईस्वी नूं उत्तर प्रदेश के एक पिंड रामनगर एक साधारण जे परिवार दा विच होया। इन्हां दे पिता का नाम शरदा प्रसाद सी, जो कि एक स्कूल विच अध्यापक सन, ते माता बड़ी बहुत ही सरल सुभाव दी सी। इन्हां दे बचपन का नाम नन्ना सी। बचपन विच ही इन्हां दे दुख के पहाड़ टुट गए। हजे ये 1.5 साल दे सी कि इन्हां दे पिता का देहांत हो गया ते इन्हां दी जिहड़ी माता सी इन्हां नूं लैके अपने माता पिता के घर चली आई। इसके नाना जी इसनूं बड़ा प्यार करते सन, पर इन्हां थोड़े दिनों बाद इन्हां दे नाना जी का भी देहांत हो गया। नाना जी की मौत तो बाद सारी शास्त्री जी जरा बचपन सी वो डावाडोल हो गया। इसकी माता नूं बड़ी चिंता सी कि इसनूं पढ़ाया जाए इसनूं कोई काम धंधे लाया जाए, पर काफ़ी सोच विचार तो बाद इन्हां दी माता जी ने इसनूं इसके मामा जी के कोल बनारस भेज दिता। ते उत्थे इसकी जिहड़ी मामी सी वो भी चंगे सुभाव की नहीं सी। वो शास्त्री जी कोल सारे घर के काम करवांदी, पर शास्त्री जी ने हार नहीं मनी। वो अपनी पढ़ाई के नाल नाल घर का काम भी सारा करते सन। इन्हां दी बच्चों बचपन की एक होर भी घटना है कि इन्हां ने अपने बचपन विच बच्चों बड़ी ही मुसीबतां का सामना किया है। एक बार अध्यापक ने सारे बच्चों को रैपिड रीडर नाम की किताब लैके आउण लई कहा
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਲਟੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕਲਾਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਜਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ ਬੱਚੋ? ਕੌਣ ਸਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੌਣ ਸਨ ਬੱਚੋ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਬੱਚੋ? 1.5 ਕੁ ਸਾਲ। 1.5 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 18 ਮਹੀਨੇ। 1.5 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 18 ਮਹੀਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਰੈਪਿਕ ਰੀਡਰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰ ਕੇ। 1965 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਬੱਚੋ? ਪੰਡਿਤ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ? ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1904 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ? 2 ਅਕਤੂਬਰ 1904 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੋ? ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਬੱਚੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਮੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਮੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ?
ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਜੈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ? 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਪਾਠ 18 ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ।